भगवते वासुदेवाय। से प्रभुंकर दिव्य लीला दिव्य कथा जेतेबेले सात्वकी अनादृष्ट अक्रूर द्वारकापुर आसी कही जे श्रीकृष्ण आ जीवन में नहांती। तेणु आज जमिति प्रलय आसिले जमिति सबू हालहली शुभे सेमिति आज क्रंदनर ध्वनि जमिति तीन पुर को आज कंपे दौछि। तेणु समस्त आखिरे लुह समस्ते कांदुछंती शेषे समस्ते विचार करुछंती कौन करिबा। तेणु प्रभुंकर गोटे कुश पुतलिका करी गजदंतर पलंकरे शुआई आज श्मशान को नौछंती। आ समस्त आखिरे लुह समस्ते कांदुछंती। आज जुई सजड़ा हो गला काठ सबू सजड़ा हो गला कुश पुतलिका को नहीं से अग्नि रे पकईछंती। निया जलुची सत हुतु हुतु निया जलुची हेले से कुश पुतलिका दाह होउनी। जेते अग्नि जलिले मध्य से कुश पुतलिका केबे जलुनी। एक कथा को देखि समस्त मध्य आश्चर्य होउछंती। कुल पुरोहित देश काल जे उचारी नारायण कर सब अनल रे भरी। नारायण कर सब अनल रे भरी। नारायण कर सब अनल रे भरी। पारु से बेढ़ी जादवे अनेक सईनी प्रद्युमन हस्ते दिया इले मुखाग्नि। गोविंद माधव कृष्ण श्रीमधुसूदन। गोविंद माधव कृष्ण श्रीमधुसूदन। प्रचंड नल जली उठे ज्वाला बली केबे न पड़िला से कुशर पितुली। केबे हेस न पड़िला से कुशर पितुली। केबे हे न पड़िला से कुशर पितुली। तेणु आज प्रभुंकर जेमिति हस्त पाद नख नासिका सबुकिछि तैयारी होइछि से कुश पुतलिकारे। आउ से कुश पुतला को नहीं आज अग्नि रे जेतले स्थापन करूछंती सेतेबेले जेते अग्निर प्रखर होउछि तेज सेते सेते झलसी उठुछि किंतु पोड़ी होउनी। से कुश पुतलिका पोड़ी होउनी। तेणु समस्त आज आश्चर्यचकित होइछंती ए कुश पुतलिका पोड़ुनी काहीकि। तेणु समस्ते कौन भाबुछंती नारायण मंत्रे जही कले जीवन्यास सिद्ध होई रहिलान जड़े ब्रह्मकुश। सिद्ध होई रहिलान जड़े ब्रह्मकुश। सिद्ध होई रहिलान जड़े ब्रह्मकुश। सिद्ध होई रहिला पादुका नदी घाटे पाताल बैकुंठ बोली गला से बाटे। पाताल बैकुंठ बोली गला से बाटे। पाताले बैकुंठ बोली गला से बाटे। आज से कुश पुतलिया को जतले जीवन्यास करिसंती से जीवन्यास बलरे आज से कुश पुतलिका दाह होउनी पोड़ी होउनी। ताको समस्त देखुचंती। आज सुकमुनि परीक्षित को कहउचंती हे परीक्षित जेतेबेले कुश पुतलिका दाह नहेला सेतेबेले अग्नि जली 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 शेषे जेतेबेले शीतल हो गले सेतेबेले अग्नि को शीतल करी समस्त जादव माने चली आसिले। तुठरे रही समस्ते कांदुछंती। देवकी रोहिणी एमिति कि इंदुमती समस्ते कांदुछंती। आ रुक्मिणी एवं जो 6 जन नारी थिले पाटराणी से माने मध्य आज कांदुछंती। कहीं स्वामी के हरई दुख से ही केवल जानी। तेणु समस्ते एमिति आज कांदुछंती
ଯାହାକି ତାଙ୍କ କ୍ରନ୍ଦନର ଧ୍ୱନି ଯେମିତି ଯେମିତି ତିନି ପୁରକୁ କମ୍ପେଇ ଦେଉଛି, କମ୍ପମାନ କରୁଛି। ସ୍ନାନ ସାରିଣ ବିଧବା ବେଶକୁ ଧଇଲେ, ଆରେ ବିଧାତା ବୋଲି ଉଚ୍ଛେଷ କଲେ। আহারে বিধাতা বলি উচ্চে শোক কলে, আহারে বিধাতা বলি উচ্চে শোক কলে। কাঢ়িলে সর্বনারীক হস্তু সুনা চুড়ি, লোটনি চূড়া কবরি খোসা বেগে কাঢ়ি। লোটনি চূড়া কবরি খোসা বেগে কাঢ়ি, লোটনি চূড়া কবরি খোসা বেগে কাঢ়ি। ଆଜି କୃଷ୍ଣଙ୍କର ପାଟରାଣୀ ଯେଉଁମାନେ ଥିଲେ ରୁକ୍ମିଣୀ ଆଦି ଯେଉଁ 6 ଜଣ ଥିଲେ, ସମସ୍ତେ ଆଜି ନିଜ ନିଜ ହାତରୁ ଚୁଡ଼ି ଖୋଲି ଦେଉଛନ୍ତି, ସୁନା ଚୁଡ଼ି ଖୋଲି ଦେଉଛନ୍ତି, ଶଙ୍ଖା ଖୋଲି ଦେଉଛନ୍ତି, ଆଉ ବିଧବାର ବେଶକୁ ଧାରଣ କରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ବିଧବା ବେଶକୁ ଧାରଣ କରିଲେ, ଶୁକ୍ଳ ବସ୍ତ୍ରକୁ ପରିଧାନ କଲେ। ତେଣୁ ଏ ରୂପକୁ ଜଣେ ଅନ୍ୟ ଜଣ ଯେତେବେଳେ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ସମସ୍ତଙ୍କର ଛାତି ଫଟା ଚିତ୍କାର, ସମସ୍ତେ ଛାତି ଫଟେଇ କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି। ଆଜି ବୁକୁ ଫଟା ଚିତ୍କାର ଯେମିତି ତିନି ପୁରକୁ ଆଜି କମ୍ପମାନ କରୁଛି। ପାଦରୁ ନୂପୁର କାଢ଼ି ପୋଛିଲେ ଅଳତା, ଶୁକ୍ଳ ବସ୍ତ୍ର ପରିଧାନ ଭୀଷ୍ମକ ଦୁହିତା। গোবিন্দ মাধব কৃষ্ণ শ্রীমধু সুদন, গোবিন্দ মাধব কৃষ্ণ শ্রীমধু সুদন। ছাড়ি গুরু চন্দন কর্পূর কস্তুরী, তৈল তাম্বুল তেজা কলে নর নারী। তৈল তাম্বুল তেজা কলে নর নারী, তৈল তাম্বুল তেজা কলে নর নারী। আউ যেতে পাট বংশী অবলা নিস্তেজ, কূলে ছিড়া হইছন্তি পাই মহালাজ। কূলে ছিড়া হইছন্তি পাই মহালাজ, কূলে ছিড়া হইছন্তি পাই মহালাজ। পুনরপি নদী মধ্যে পশি স্নান কলে, বাসুদেব নবরকু বলি নইলে। বাসুদেব নবরকু বলি নইলে, বাসুদেব নবরকু বলি নইলে। তেণু আজি কৃষ্ণଙ୍କର ଯେଉଁ ପାଟରାଣୀ ମାନେ ଥିଲେ, ରୁକ୍ମିଣୀ ଶ୍ରୀୟା ସତ୍ୟବତୀ ଆଦି ଯେଉଁ ପାଟରାଣୀ 6 ଜଣ ଥିଲେ, ସମସ୍ତେ ଆଜି ସେ ଶୁକ୍ଳ ବସ୍ତ୍ରକୁ ଧାରଣ କରିଛନ୍ତି, ହାତରୁ ଚୁଡ଼ି ଖୋଲି ଦେଇଛନ୍ତି, କେଶକୁ ଖୋଲି ଦେଇଛନ୍ତି, ପାଦରୁ ଅଳତାକୁ ଲିଭେଇ ଦେଇଛନ୍ତି, ଝୁଣ୍ଟିଆକୁ କାଢ଼ି ଦେଇଛନ୍ତି। ଆଜି ବିଧବାର ବେଶ, କିଏ ବେଶ ଦେଖିଲେ ସହିବ? ତେଣୁ ଏ ବିଧବା ବେଶକୁ ଧାରଣ କରି ପୁଣି ଥରେ ନଦୀରେ ସ୍ନାନ କରି ସେ ଓଦା ବସନକୁ ପିନ୍ଧି ପୁରୀ କୂଳକୁ ଆସୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଜୁଇ ଶୀତଳା ଗଲା, ଅଗ୍ନିକୁ ଯେତେବେଳେ ଶୀତେଳି ସାରିଲା ପରେ ପ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନକୁ ଧରି ସ୍ନାନ କରେଇଛନ୍ତି। ଆଉ ପ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନକୁ ଧରି ଆଜି ଉଗ୍ରସେନ ଆସୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ସହିତ ଯାଦବମାନେ ସମସ୍ତେ ସ୍ନାନ ସାରି ସମସ୍ତେ ଯାଉଛନ୍ତି। ଓଦା ଲୁଗା ଓଦା ବାଳ ଅମଙ୍ଗଳମାନ, ମୃତ ଶବ ପ୍ରାୟ ହୋଇଛନ୍ତି ଜଣ ଜଣ। ମୃତ ଶବ ପ୍ରାୟ ହୋଇଛନ୍ତି ଜଣ ଜଣ, ମୃତ ଶବ ପ୍ରାୟ ହୋଇଛନ୍ତି ଜଣ ଜଣ। ବାସୁଦେବଙ୍କୁ ଯେ ପ୍ରେତ ସାମଗ୍ରୀ ଅର୍ପିଲେ, ସର୍ବଯାଦବେ ଯେ ଯାହା
ଆଶ୍ରମକୁ ଗଲେ ସର୍ବଜାତ ବେଦେ ଯାହା ଆଶ୍ରମକୁ ଗଲେ ସର୍ବଜାତ ବେଦେ ଯାହା ଆଶ୍ରମକୁ ଗଲେ ରହିଲେ ବିଧବା ନାରୀ ମାନେ ଅନ୍ତପୁରେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଗୁଣ ସୁମରି ରହିଲେ କାତରେ ବେଦ ଶାସ୍ତ୍ରର ପ୍ରମାଣେ କଲା ଯଥା ବିଧି ଶୀତଳ ଜଳ ସାମଗ୍ରୀ ମାନ ପୂର୍ବ ବିଧି ଗୋବିନ୍ଦ ମାଧବ କୃଷ୍ଣ ଶ୍ରୀ ମଧୁସୂଦନ ଗୋବିନ୍ଦ ମାଧବ କୃଷ୍ଣ ଶ୍ରୀ ମଧୁସୂଦନ ବେଦଶାସ୍ତ୍ର ପ୍ରମାଣରେ ଯେତେ ଯାହା ସବୁ ବିଧି ଥିଲା ଆଜି ସବୁ ବିଧିକି ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି ସବୁ ବିଧିକି ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି ନବଦିନେ ନବମ କ୍ରିୟା କରି ଆଜି ପିଣ୍ଡଦାନ କରୁଛନ୍ତି ଦ୍ୱାରକାପୁର ନିବାସୀ ସମସ୍ତ ଯାଦବମାନେ ଆସି ନବଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତେ ସେହି ବେଦର ବିଧି ଅନୁସାରେ ସମସ୍ତେ ଆଜି କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ଆଜି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ନବମ ଦିନ ହୋଇଗଲା ତେଣୁ ସେ ନବମ ଦିନ ଆଜି ନବମ କ୍ରିୟା କରୁଛନ୍ତି ପ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ ପିଣ୍ଡଦାନ କରୁଛନ୍ତି ପିତାଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ନବଦିନେ ପିଣ୍ଡ ସେଇ ବାଡ଼ି ବିଧି ମତେ ପ୍ରେତ ଲାଗି କରାଇଲେ ନାରାୟଣ ମନ୍ତ୍ରେ ବେତ ଲାଗି କରାଇଲେ ନାରାୟଣ ମନ୍ତ୍ରେ ବେତ ଲାଗି କରାଇଲେ ନାରାୟଣ ମନ୍ତ୍ରେ 10 ଦିନେ ଭଦ୍ର ହୋଇ ପିନ୍ଧି ନୂଆ ବାସ ସେଦିନ ରନ୍ଧନ କରି ଗୋତ୍ରେ କଲେ ଗ୍ରାସ ସେଦିନ ରନ୍ଧନ କରି ଗୋତ୍ରେ କଲେ ଗ୍ରାସ ସେଦିନ ରନ୍ଧନ କରି ଗୋତ୍ରେ କଲେ ଗ୍ରାସ ଆପଣେ ଭିଆଣ କରି ଅଛନ୍ତି ଯାହରି ତେଣୁ ସେହି କର୍ମକାଣ୍ଡ ସମସ୍ତ ଆଚରି ତେଣୁ ସେହି କର୍ମକାନ ସମସ୍ତ ଆଚରି ତେଣୁ ସେହି କର୍ମକାନ ସମସ୍ତ ଆଚରି ସମସ୍ତ ଯାଦବେ ଅର୍ଦ୍ଧରାତ୍ରି ରୁଣ୍ଡ ହୋଇ ନାରାୟଣ ପ୍ରତିମାଏ ବାହାରକୁ ନେଇ ନାରାୟଣ ପ୍ରତିମାଏ ବାହାରକୁ ନେଇ ନାରାୟଣ ପ୍ରତିମାଏ ବାହାରକୁ ନେଇ ତେଣୁ ଆଜି ଯାହା ସବୁ ବେଦ ଅନୁସାରେ ଯାହା ସବୁ ବିଧି ଥିଲା ତାହା ସବୁ ବିଧି ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି ଆଜି ପ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ ଏବଂ ସମସ୍ତ ଯାଦବମାନେ ଯେତେବେଳେ ନବମ ଦିନ ନବମ କ୍ରିୟା କଲେ ଏବଂ ନବମ ପିଣ୍ଡଦାନ କଲେ 10 ଦିନ ଶୁଦ୍ଧି ହେଇ ସେତେବେଳେ ସମସ୍ତେ ନୂତନ ବସ୍ତ୍ରକୁ ପରିଧାନ କଲେ ଏବଂ ସମସ୍ତ ଯାଦବମାନେ ପାକନ୍ନ ଭୋଜନ କରୁଛନ୍ତି ତେଣୁ ଯାଦବମାନେ ଭୋଜନ କଲେ ଭୋଜନ ସାରିବା ପରେ ଯେତେବେଳେ ରାତ୍ରି ହେଲା ସେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଗୋଟେ କୁଶ ପୁତଳିକା କରି ଆଜି ବାହାରକୁ ନେଇକି ଯାଉଛନ୍ତି ରାତ୍ରିର ଅର୍ଦ୍ଧରେ ନେଇକି ଯାଉଛନ୍ତି କାରଣ କଥାରେ ଅଛି ଏ 10 ରାତ୍ରରେ ଯମଗଣମାନେ ଆସନ୍ତି ଏକାଦଶ ଦିନ ଆସନ୍ତି ଏକାଦଶ ମଧ୍ୟରାତ୍ରରେ ପ୍ରେତ ଯାଆନ୍ତି ଜମାଳୟ ତେଣୁ ଯମରାଜାମାନେ ଆସନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଯମପୁରକୁ ନେଇକି ଯାଆନ୍ତି ଏ ବିଧି ଅନୁସାରେ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସେ କୁଶ ପୁତଳିକା ନେଇ ଯାଉଛନ୍ତି 10 କ୍ରିୟା 10 ଦିନ ସେତେବେଳେ ଯମରାଜାଙ୍କର 1 ଲକ୍ଷ କାଳଗଣମାନେ ଥିଲେ ସେମାନେ ଆସି ବେଢ଼ି ରହିଛନ୍ତି ସେ କୁଶ ପୁତଳିକାକୁ ତାପରେ କ'ଣ ହେଲା 1 ଲକ୍ଷ କାଳଗଣ ଘେନି ଜନ୍ତୁପତି ଘେନି ଜନ୍ତୁପତି ନାରାୟଣ ପୁରୁଷକୁ ଆବରି ଝଟତି ଆବରି ଝଟତି 12 ଦିବସ ସର୍ବେ ଭୁଞ୍ଜି ଗୁଆଘୃତ ଭୁଞ୍ଜି ଗୁଆ ଘୃତ ପାଢ଼ିଲେ 12 ପିଣ୍ଡ ହୋଇଲା ମୁକତ ଲକ୍ଷେ କୋଟିଏ ଶୀତଳ ବାଡ଼ି ପ୍ରତିଦିନ ଲକ୍ଷେ କବି ପ୍ରଭୁ ଦାନ ଦିଅନ୍ତି ଭୋଜନ ଲକ୍ଷ କୋଟି ଦେବ ଆଗେ ଶୀତଳ ଦିଅନ୍ତି ଅପରାଜିତା ନୃସିଂହ କବଚ ପଢ଼ନ୍ତି 12 ଦିନ ଷୋଡ଼ଶର ଅଛି ଯେଉଁ ବିଧି ପ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ ହସ୍ତରେ ତା ଦେଇ କଲେ ସିଧି
କୂଳ ପୁରୋହିତଙ୍କୁ ତା କଲେ ସବୁ ଦାନ। କଲେ ସବୁ ଦାନ, କଲେ ସବୁ ଦାନ। ରୁକ୍ମିଣୀ ନନ୍ଦନ ପିଣ୍ଡ ବାଢ଼ିଲେ ପ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ। ବାଢ଼ିଲେ ପ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ, ବାଢ଼ିଲେ ପ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ। ତେଣୁ ଆଜି ଯାହା ସବୁ ବିଧି ବିଧାନରେ ଯାହା ସବୁ ଅଛି, ଯାହା ବେଦର ବିଧି ଅଛି ତାହା ସବୁ ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି। ଯେ ଆମେମାନେ ସେଇ ବେଦ ଅନୁସାରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ଜଣେ କେହି ଲୋକ ମରିଯାଏ, ଜଣେ ଲୋକ ମରିଗଲା ପରେ ଆମର ସବୁ କ'ଣ କରିବାର ବିଧି ଅଛି, ଯାହା ସବୁ କରିବାର ବିଧି ଅଛି ଆମେ ତାହା ସବୁ କରନ୍ତି। ଆମେ କିଛି ଜାଣିଥାନ୍ତି, କିଛି ଜାଣିନଥାନ୍ତି ଯେ ସବୁ ବିଧି କେମିତି ପାଳନ କରାଯାଏ ଆଉ କାହିଁକି ପାଳନ କରାଯାଏ। ଯେତେବେଳେ ଶରୀର ଅଛି, ଏ ଶରୀର ଭିତରେ ଆତ୍ମା ଅଛି, ସେତେବେଳେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଠିକ୍ ଅଛି। ଯେତେବେଳେ ଶରୀରରୁ ଆତ୍ମାଟା ଚାଲିଯାଏ ସେତେବେଳେ ଏ ପିଣ୍ଡଟା ଅକାରଣ ହୋଇଯାଏ, ଶରୀରଟା ଅକାରଣ ହୋଇଯାଏ। ନା ତାକୁ ସେତେବେଳେ ସେ ନାମରେ ଡାକିଲେ ଶୁଣେ, ନା ତାକୁ ଉଠେଇଲେ ସେ ଉଠିକି ବସେ, ନା ଚାଲେ। ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆତ୍ମା ଅଛି ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏ ଶରୀର ଚଳପ୍ରଚଳ କରୁଛି, ଲୋଭ କରୁଛି, ମୋହ କରୁଛି, ମାୟା କରୁଛି, ସବୁ କରୁଛି। କିନ୍ତୁ ଥରେ ଯେତେବେଳେ ସେ ଆତ୍ମା ଯେତେବେଳେ ଶରୀର ଭିତରୁ ଚାଲିଯାଏ, ତେଣୁ ସେ ଆତ୍ମା ଚାଲିଗଲା ପରେ ସେ କେଉଁଠିକି ଯାଏ ନା, ସେ ଆତ୍ମା ଯେତେବେଳେ ଶରୀରରୁ ତ୍ୟାଗ କଲେ ସେହି ସମୟ ଭିତରେ ସେ ଆତ୍ମା ସେଇ ଜାଗାରେ ହିଁ ରହେ। ଯାହାକି ଗରୁଡ଼ ପୁରାଣ ଅନୁସାରେ ଯମରାଜ ସେ ଆତ୍ମାକୁ କାଢ଼ି ନିଅନ୍ତି, ଆଉ କାଢ଼ି ନେଇ ସ୍ୱର୍ଗପୁରକୁ ଯାଆନ୍ତି, ପୁଣି ଫେରି ଆସନ୍ତି। ପୁଣି ଫେରି ଆସନ୍ତି, ସେ ଆତ୍ମାକୁ ସେଇ ଜାଗାରେ ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତି। ଆଉ ଆତ୍ମା ଯେତେବେଳେ ଶରୀରରୁ ବାହାରି ଯାଏ ସେତେବେଳେ ବହୁତ ଚେଷ୍ଟା କରେ ତା ଶରୀର ଭିତରେ ପ୍ରବେଶ କରିବା ପାଇଁ। ଶରୀର ଭିତରେ ପ୍ରବେଶ କରିବା ପାଇଁ ବହୁତ ଚେଷ୍ଟା କରେ, ହେଲେ ଶରୀର ଭିତରେ ପ୍ରବେଶ କରିପାରେ ନା। କାରଣ ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ଶରୀର ଭିତରେ ଯମ ଦୌଡ଼ି ବନ୍ଧା ହେଇଛି। ତେଣୁ କେବେ ସେ ତା ଭିତରକୁ ପଶିପାରିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରକୁ ପଶିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରେ, ତେଣୁ ସେ କେବେ ବି ପଶିପାରେ ନା। ତେଣୁ ସେତେବେଳେ ସେ ଦୁଃଖିତ ହୋଇଯାଏ, ସେତେବେଳେ ସେ କାନ୍ଦି ପକାଏ, କ'ଣ କରିବି, ମୋ ଶରୀର ଭିତରୁ ବାହାରି ଆସିଲି, ଏବେ ମୁଁ କ'ଣ କରିବି। କିଛି ଗୋଟେ ଶରୀର ଦରକାର, ଗୋଟେ ଘଟ ଦରକାର। ତାର ବିଧି ଅଛି। ଏକାଦଶ ଦିନ, ଏକାଦଶ ମଧ୍ୟରାତ୍ରରେ ପ୍ରେତ ଯାଆନ୍ତି ଜମାଳୟ, ଦ୍ୱାଦଶ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ଜାଗାରେ ଥାଏ। ତାପରେ ସେ ଦ୍ୱାଦଶ ଦିନ ପରେ ତାପରେ ସେ ଚାଲିଯାଏ, ଯାହାକି ଗରୁଡ଼ ପୁରାଣରେ ବର୍ଣ୍ଣନା ରହିଛି। ଯମରାଜ ତ ଚାହିଁଥିଲେ ସେ ଆତ୍ମାକୁ ନେଇ ଯାଇଥାନ୍ତେ, ତାହେଲେ ପୁଣି ଥରେ କାହିଁକି ଆତ୍ମାକୁ ଆଣି ସେ ଜାଗାରେ ଛାଡ଼ିକି ଗଲେ, ତାକୁ ଟିକେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବୁଝିବା ଦରକାର ଯେ କାହିଁକି ଆତ୍ମାକୁ ଛଡ଼ାଗଲା। ନା ଏଇଥିପାଇଁ ଛଡ଼ାଗଲା, ରେ ଜୀବ ତୁ ମଣିଷ ଜନ୍ମ ପ୍ରାପ୍ତ କରିଥିଲୁ, ମନୁଷ୍ୟ ଦେହେ ଦିବ୍ୟ ଜ୍ଞାନ ଦେଖି ସନ୍ତୋଷ ଭଗବାନ। ମଣିଷ ଭିତରେ ଯେଉଁ ଜ୍ଞାନ ପ୍ରଭୁ ଖଞ୍ଜିଥିଲେ ସେ ଜ୍ଞାନ ଆଉ କାହାକୁ ଦେଇନଥିଲେ। ଏ 56 କୋଟି ଜୀବ ଭିତରେ ଆଉ କାହାକୁ ସେ ଜ୍ଞାନ ଦେଇଥିଲେ, ତାକୁ ମଣିଷକୁ କେବଳ ଦେଇଥିଲେ। ତୁ 120 ବର୍ଷ ଆୟୁଷ ନେଇ ଏ ସଂସାରକୁ ଆସିଲୁ, ଆଉ ଜନ୍ମ ହେଲା ପରଠାରୁ ତତେ ଯିଏ ସଂସାରକୁ ଆଣିଛି ତାକୁ କେବେ ଭାବିନୁ କି ତାକୁ କେବେ ଚିନ୍ତା କରିନୁ। ତତେ ଯିଏ ଜନ୍ମ ଦେଲା ତା ପ୍ରତି ଅନ୍ୟାୟ କଲୁ, କେବଳ ସ୍ୱାର୍ଥରେ ଦିନ କାଟିଲୁ। କେବଳ ନିଜେ କେମିତି ଭଲରେ ରହିବୁ, ନିଜେ କେମିତି ଭଲରେ ବଞ୍ଚିବୁ, ନିଜେ କେମିତି ଭଲରେ ଚଳିବୁ, ଏଇ କଥାକୁ ଚିନ୍ତା କରି 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 କେବଳ ଧନ ରୋଜଗାର କରିବା ନିଶାରେ ଆମେ ସମୟ ଗୁଡ଼ାକୁ ଅତିବାହିତ କରିଦିଅନ୍ତି। ଆମକୁ ସଂସାରକୁ ଆଣିଲା ବାଲା କିଏ, ଆଉ ଆମେ ଯାହା ପାଇଁ ଆଜି ଚଳପ୍ରଚଳ ହେଉଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ଆତ୍ମାଟାକୁ ଖଞ୍ଜିଛନ୍ତି ଏ ଶରୀର ଭିତରେ, ସେ ଜଣକ କିଏ ତାକୁ ଆମେ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କଲେନି। ଏ ଶରୀର ରଜବୀର୍ଯ୍ୟରେ ତିଆରି, ଏ ଶରୀର ଯାହାକି ବାପା ମାଙ୍କର ଦାନ, ଏ ଶରୀରଟା ହେଉଛି ପିତାମାତାଙ୍କର ଦାନ। ଆଉ ଶରୀର ଭିତରେ ଯେଉଁ ଆତ୍ମାଟା ଖଞ୍ଜିଦେଲେ, ତାକୁ ପରମାତ୍ମା ଆତ୍ମାଟାକୁ ଦେଲେ, ସେ ଚଳପ୍ରଚଳ କଲା। ତାକୁ ଜ୍ଞାନ ଖଞ୍ଜିଦେଲେ, ଏଇ ଜ୍ଞାନ ବଳରେ ତୁ ସବୁକିଛି କରିପାରିବୁ। କିନ୍ତୁ ଏ ମଣିଷ କ'ଣ କଲା ନା, ସବୁକିଛି କେବଳ ମୋର କହି ସ୍ୱାର୍ଥରେ ଦିନ କାଟିଲା। ଯେତେବେଳେ ଛୋଟ ଥିଲା ସେତେବେଳେ ଲୋଭ ମୋହରେ ବଶବର୍ତ୍ତୀ ହେଲା। ଯେତେବେଳେ ଟିକିଏ ବଡ଼ ହୋଇଗଲା ତାକୁ କ୍ରୋଧ ତାକୁ କାବୁ କରିଦେଲା। ଆଉ ଟିକେ ଯେତେବେଳେ ବଡ଼ ହୋଇଗଲା ସେତେବେଳେ କାମନା ଜ୍ୱାଳାରେ ଅନ୍ଧ ହୋଇଗଲା। ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ କାମନା ଜ୍ୱାଳାରେ ଅନ୍ଧ ହୋଇଗଲା, ତାପରେ ବିବାହ ହେଲା। ବିବାହର କରିସାରିବା ପରେ ତାପରେ ତା ସଂସାର ଜଞ୍ଜାଳ ଲାଗିଗଲା। ତେଣୁ ଲୋଭ ଲାଗିଗଲା। ତେଣୁ ଲୋଭରେ ତେଣୁ ସମୟ ଗୁଡ଼ା ତାର ଅତିବାହିତ ହୋଇଗଲା। ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ତାର ଶେଷ ସମୟ ହୋଇଗଲା, ଏ ଶରୀର ଛାଡ଼ିକି ତାର ଯିବାର ସମୟ ହୋଇଗଲା, ଯେତେବେଳେ ଯମରାଜ ଆତ୍ମାଟାକୁ କାଢ଼ି ନେଲେ ସେତେବେଳେ କାନ୍ଦିଲା। ସେ ଆତ୍ମା କାନ୍ଦିଲା ଯେ ପ୍ରଭୁ ମୁଁ ଏବେ କ'ଣ କରିବି,
ମୁଁ ତ ଜୀବନରେ ଯେଉଁ ମଣିଷ ଜନ୍ମ ପାଇଥିଲି କିଛି ଭଲ କର୍ମ କରିପାରିଲିନି। ଯେଉଁ ବାପା ମା ମୋତେ ଜନ୍ମ ଦେଲେ ତାଙ୍କୁ ଦିନେ ମୁଁ ପଚାରିଲିନି, ତାଙ୍କୁ କେବେ ସମ୍ମାନ ଦେଲିନି, ତାଙ୍କୁ କେବେ ଭକ୍ତି କଲିନି। ଯେଉଁ ପରମାତ୍ମା ଏ ଆତ୍ମାଟାକୁ ଖଞ୍ଜିଥିଲେ ଶରୀର ଭିତରେ ସେ ପରମାତ୍ମାକୁ ଦିନେ ମୁଁ ଚିନ୍ତା କରିନି। ତେଣୁ ସବୁ ତ ମୁଁ ଭୁଲ କରିଛି, ଏବେ ମୁଁ କ'ଣ କରିବି? ତେଣୁ ପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି ତୋ କର୍ମର ଫଳ ତୋତେ ଭୋଗ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯାହାଙ୍କ ପାଇଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ତ୍ୟାଗ କଲୁ, ପୁଅ ଝିଅ ନାତି ନାତୁଣୀ ଏଇମାନଙ୍କ ପାଇଁ ତୁ ଆଜି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ତ୍ୟାଗ କଲୁ। ତେଣୁ ଯଦି ସେଇମାନେ ଚାହିଁବେ ତାହେଲେ ତୋତେ ଉଦ୍ଧାର କରିପାରିବେ। କେମିତି ନା ସେମାନେ ମୃତ ପାଖରୁ ନବମ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ନବମ ଠାରୁ 12 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେଉଁ ପିଣ୍ଡଦାନ କରିବେ, ଯେଉଁ ବ୍ରାହ୍ମଣମାନଙ୍କୁ ଦାନ ଦକ୍ଷିଣା ଦେବେ, ଯେଉଁ ଦାନ କରିବେ, ଅନ୍ନ ଦାନ, ଜଳ ଦାନ, ବସ୍ତ୍ର ଦାନ, ଷୋଡ଼ଶ ଦାନ, ଏ ଯେଉଁ ଦାନ ଦେବେ ସେଇ ଦାନଟାକୁ କେବଳ ତୁ ହିଁ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବୁ। ସେ ଦାନକୁ କେବଳ ତୁ ଗ୍ରହଣ କରିବୁ। ସେଇ ଜିନିଷ କେବଳ ନେଇ ତୁ ଚାଲିବା ଆରମ୍ଭ କରିବୁ। ସେଇ ଜିନିଷକୁ କେବଳ ନେଇକି ଆସିବୁ, କାହିଁକିନା ତୁ ତ ଆଉ କିଛି ପୁଣ୍ୟ ଅର୍ଜନ କରିନୁ। ତେଣୁ ସେଇ ଟିକକ ପୁଣ୍ୟ ଯେଉଁ ପିଣ୍ଡ ଦେବେ ସିଏ ତୋର ଖାଦ୍ୟ ହେବ। ଯେତେ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତୁ ସ୍ୱର୍ଗପୁରକୁ ଚାଲିବୁ ସେତେ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତୋର ଖାଦ୍ୟ ହେବ ସେ ଅନ୍ନ। ଯଦି ଜଳଦାନ କିଏ କରିଥିବେ ତାହେଲେ ଜଳପାନ କରିକି ଯିବୁ। ତେଣୁ ଇଏ କେବଳ ଗଣ୍ଠିଲିରେ ବାନ୍ଧିକି ତୁ ଏବେଠାରୁ ଚାଲିବା ଆରମ୍ଭ କରିବୁ। ସେଇଥିପାଇଁ ଯମରାଜ ଛାଡ଼ି ଦେଇକି ଯାଆନ୍ତି। ଯେଉଁ ପୁଅ ଝିଅ ନାତି ନାତୁଣୀକି ଆଜି ମୋର କହୁଥିଲୁ ସେମାନେ ତୋତେ ଯାହା ଦେବେ ସେତିକି ତୁ ନେଇକି ଆସିବୁ। ତା ନହେଲେ ବାଟରେ ତୁ ହଇରାଣ ହେବୁ। ଭୋକ ହେଉଥିଲେ ଖାଇପାରିବୁନି, ଶୋଷ ହେଉଥିଲେ ପାଣି ପିଇ ପାରିବୁନି। ତେଣୁ ସେଇଥିପାଇଁ ବ୍ରାହ୍ମଣମାନଙ୍କୁ ଦାନ ଦିଅନ୍ତି। ବ୍ରାହ୍ମଣମାନଙ୍କୁ ଅନ୍ନ ଦାନ, ଜଳ ଦାନ, ବସ୍ତ୍ର ଦାନ, ଭୋଜନ କରାନ୍ତି। ଆଉ ଜ୍ଞାତି କୁଟୁମ୍ବମାନଙ୍କୁ ଭୋଜନ କରାନ୍ତି। କାହିଁକିନା ଯଦି ଆମ ପିତା କିଛି ପୁଣ୍ୟ କରିନଥାନ୍ତି ତାହେଲେ ଆମେ ତାକୁ କିଛି ଖାଇବା ପାଇଁ, ତାକୁ ଚଳିବା ପାଇଁ, ଯେତିକି ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସ୍ୱର୍ଗପୁରରେ ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଯେତିକି ଦିନ ଦରକାର ସେତିକି ଦିନ ପାଇଁ ଆମେ ସବୁ କିଛି ଦେଇଦେବା। ତେଣୁ ଇଏ ହେଉଛି ତା'ର ବିଧି, ଯାହାକି ଗରୁଡ଼ ପୁରାଣରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି ଯେ ସବୁ ଦାନକୁ ନେଇ ଏକାଦଶ ଦିନ ଆଜି ପ୍ରେତ ଯିବ ତା ନିଜ ପୁରକୁ। କେହି 4 ମାସରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଉଛନ୍ତି, କେହି 3 ମାସରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଉଛନ୍ତି, କେହି କାହାକୁ ବର୍ଷେ ଲାଗିଯାଉଛି। ସବୁ ନର୍କକୁ ପାର ହେଇ ଆମକୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଏ ଆତ୍ମାକୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତେଣୁ ସବୁ ନର୍କକୁ ପାର ହେଲା ଭିତରେ ଗୋଟିଏ ନର୍କ ଅଛି ବୈତରଣୀ। ଯେଉଁ ବୈତରଣୀ ନଦୀ ଯାହାକୁ ଆମେ କହୁଛନ୍ତି ବୈତରଣୀ, ସେ ବୈତରଣୀ ପାର ହେଲେ ତାପରେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଯିବା ଆମେ ସ୍ୱର୍ଗପୁରରେ। ସେ ବୈତରଣୀ ଏକ ବିରାଟ କାୟ ନଦୀ। ତେଣୁ ସେ ବୈତରଣୀରେ ଜଳ ନାହିଁ, ସେଠି କେବଳ ପଚାସଣା ମାଂସ, ଟକମକ ହେଇ ଫୁଟୁଥିବା ରକ୍ତ ଆଉ ଆତ୍ମାମାନଙ୍କର କରୁଣ ଚିତ୍କାର। ତେଣୁ ତାରି ଭିତରେ ଆମକୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତେଣୁ ସେଠି ଗୋଟିଏ ଘାଟିଆ ବସିଛି। ସେ ଘାଟିଆ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଯିବା ସେ ଘାଟିଆ କହିବ ଯେ ଆମକୁ ପାଉଣା ଦିଅ। ତେଣୁ ତାକୁ କି ପାଉଣା ଦେବା, ସୁନ୍ଦର କଥା ଜାଣିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅଧ୍ୟାୟରେ। ଆଜି ତ ସମୟ ଇସାରା ଦେଲାଣି, ଆଜି ପାଇଁ ବାଣୀକି ବିରାମ ଦେବା। ଟିକେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ନାମ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ କରି ଆଜିର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ସମାପ୍ତ କରିବା। ଭଜ ଗୋବିନ୍ଦ ଗୋବିନ୍ଦ ଭଜ ଭଜ ରେ, 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 রাধে গোবিন্দ গোবিন্দ ভজ ভজ রে, রাধে গোবিন্দ গোবিন্দ ভজ ভজ রে, রাধে গোবিন্দ গোবিন্দ ভজ ভজ রে, রাধে গোবিন্দ গোবিন্দ